안녕하십니까. 딸기처럼 달달한 딸기오 TV 이번 시간은 The New York Times Monday, September 2nd, 2019 2019년 9월 2일 월요일 뉴욕 타임스 기사 한 개에 대한 전체 해설을 해드리겠습니다. 원래는 제가 이것을 그냥 맛보기만 할까 했는데 그 맛보기만 하다 보니까요. 제목이나 그런 약간의 기사가 너무 한쪽으로만 이렇게 좀 편향된 것 같아서 전체를 그냥 해드리겠습니다. 전체를 보면 그래도 어느 정도 균형이 맞춰져 있습니다. 자, 근데 이제 이게 워낙 많아서요. 제가 최대한 빨리 나갈 테니까 양해해 주시기 바랍니다. In battle at home, South Korea's leader turns on Japan, stoking all hostilities. In battle는 공경에 빠진 이런 말입니다. 원래 배틀하면 전투죠. 전투 속에 빠져 있는 거니까 뭐 사면초가에 빠진 공경에 빠진 이런 말입니다. at home 이제 국내적으로 국내에서 South Korea's leader 한국의 대통령이 turns on Japan 원래 turn on은 몸으로 향하다는 말이지만 여기서는 공격하답니다. 일본을 공격하고 있다. Stoking all hostilities. 여기는 꼭 공격하다보다는요. turn on은 그냥 그쪽으로 방향을 돌리고 있다 이런 말입니다. 그냥 그쪽으로 방향을 돌리고 있다. 뭐 결국은 공격하는 것이죠. 서로 싸우는 것입니다. Stoking all hostilities. Stoke는 원래 불쏘시개입니다. 여기서는 동사로서 이 불러일으키다, 뭐 들쑤시다 이런 말입니다. All hostilities, 오랜 적대감을 불러일으키면서 서울 South Korea. 자, 한국 서울발 기사입니다. 이것은 한국인 기자가 쓴 겁니다. 물론 그 한국인 기자는 그냥 기자가 아니고 뉴욕 타임즈 서울 특파원의 셈이죠. Midway through his 5-year term, President Moon Jae-in of South Korea appears more embattled than ever. Midway through his 5-year term은 5년 임기 중간점에서 이런 말. President Moon Jae-in 대통령은 한국의 appears more embattled, 뭐뭐처럼 보인다. embattled 하면은 공경에 빠진 아까 나왔죠. than ever. 과거 어느 때보다 지금 더 공경에 빠진 것처럼 보인다. His policy of improving ties with North Korea has stalled. 자, 그의 정책. 북한과의 관계를 개선하고자 하는 그 정책은 스톨드 하면 이것은 교착 상태에 빠져 있다는 말, 스탠드와 마찬가지, 그냥 서 있다. 그러니까 꼼짝하지 않고 서 있다는 말. His economy has slowed. 그의 경제는 둔화되다는 말. And anti-government protests in Seoul. 서울에서의 반정부 시위는 증가하고 있다. 자, 여기서는 국가안보회의 장면입니다. 다음 페이지. Amid such setbacks, it might seem unwise for Mr. Moon to take on another huge external challenge, a trade war with Japan. 여기까지. 자, 이러한 와중에 amid such setback 하면은 이것은 이제 뒤로 물러나는 것이니까 이것은 패배, 뭐 불리한 상황 이런 말. 이런 불리한 상황의 와중에 it might seem unwise. 이것은 현명해 보이지 않는다 이런 말. 않을 수도 있다. 그럴지도 모른다. For Mr. Moon. 자, 문 대통령이 to take on another huge external challenge. 자, 여기도 역시 방향을 돌리다 아까 같습니다. 여기서 막 시작하다 개시하답니다. 또 하나의 엄청난 대외적인 그런 도전을 시작하는 것은 현명해 보이지 않는 것처럼 보인다. 즉 뭡니까? 또 하나의 도전. A trade war with Japan. 일본과의 무역 전쟁. His countries. 자, 여기 일본에 대한 동격 설명이 뒤에 따라옵니다. 여기까지 동격 설명입니다. 그의 나라의 세 번째로 큰 무역 파트너입니다. And colonial ruler, 또한 식민 지배자였죠. 1910년에서 1945년까지. That has stirred up historic animosities. animosities 하면 이것은 이제 적대감이고 역사적인 적대감. stir up은 뭐 막 휘젓다 이렇게 해서 불러일으키다. 자, 역사적인 적대감을 불러일으켰던 그런 여기 대세 선행사, 즉 대시받는 명사는 이겁니다. 트레이드 워입니다. 무역 전쟁이죠. 일본과의 무역 전쟁 이것이 그런 오래된 그런 적대감을 불러일으켰다는 말입니다. But Mr. Moon, who punched back against Japan's trade restrictions and shocked American diplomats last Thursday by ending an intelligence sharing deal with Tokyo, is borrowing from the time-honored playbook in South Korean politics that it often pays to act tough against Japan. 자, Mr. Moon은 문 대통령은 그래서 펀치백 하면 이것은 이제 대받아치다죠. Against Japan trade restriction. 일본의 무역 그런 이제 규제죠. 무역 규제에 대해 대받아치면서
또 대받아치고 또 뭐 했습니까? Shocked American diplomat. 미국 외교관들을 놀라게 했죠. Last Thursday, 지난 목요일에 어떻게 함으로써 by ending intelligence sharing deal with Tokyo. 도쿄와의 그런 일본 정부와의 그런 그 주소미하죠. 이제 정보 공유 그런 협정을 파기함으로써 미국 외교관들을 놀라게 했던 자 이런 문 대통령이 is borrowing from the time-honored playbook. time-honored는 요구한 뭐 시간이 이렇게 받쳐주는 그런 말인데 요구한 교본이죠. 플레이북 원래 이제 연극을 하는 각본인데 그런 요구한 교본으로부터 여기 borrow from은 지혜를 지식을 빌려왔다는 말입니다. in South Korean politics. 한국 정치학에서 그런 아주 오래된 교본이 있습니다. 그 교본에서 뭐 이제 작전을 빌려왔다는 말입니다. 그 작전이 뭡니까? That it open face to act tough against Japan. act tough against 몸에 강경 대응하답니다. 일본에 강경 대응하는 것이 종종 효과가 많다. 이게 도움이 된다라는 그런 아주 한국 정치사에서의 그런 어떤 교본입니다. 자, 다음 페이지. With his president struggling, Mr. Moon is moving to rally his supporters by tapping into hostility toward Japan, refusing to back down in the trade fight and deploying the country's military to assert its territorial claims. Analysts say. 자, 이 with 이하 이제 일종 부대 상황입니다. 이런 상황에서 거의 대통령직이죠. 대통령직이 struggling, 어려움을 겪고 있는 이런 상황에서 Mr. Moon, 자, Mr. Moon은 is moving, 움직이고 있다. To rally 하면 이것은 규합하답니다. 막 세력을 이렇게 막 합하는 걸 말합니다. His supporters, 그 지지자들을 규합하고자 움직이고 있다. 어떻게 함으로써 by tapping into hostility towards Japan. 일본에 대한 그런 적대감을 hostility, 뭐 animosity, 뭐 hatred 이런 말, resentment 뒤에 이제 나오는데 다 같은 말입니다. tap into, 탭은 원래 수도 꼭지를 말합니다. 꼭지를 뭐 이제 해서 안으로 넣어서 뭐 거기서 빼먹자 이런 말인데, 자, 이 활용하답니다. 이것은 일본에 대한 적대감을 활용함으로써 그의 지지자들을 재결집하려고 움직이고 있다. 자, 어떻게 합니까? refusing, 여기 refusing은 이제 분사구문으로 보시면 되겠습니다. 여기 is refusing보다는 그냥 분사구문으로 보는 게 낫겠네요. 어떻게 합니까? 그래서 refusing to back down in a trade fight. 이제 무역 전 일본과 무역 전쟁에서 back down 하면 이것은 이제 물러서다, 뭐 굴복하다 이 말입니다. 굴복하기를 거부하면서 and deploying the country's military. 저 한국의 군대를 배치함으로써 이제 군사훈련을 말합니다. To assert its territorial claims. 이것은 이제 영토 주권을 이제 독도에 대한 그걸 말합니다. 이것을 주장하기 위하여 자 군대를 배치함으로써 이렇게 그의 지지자들 규합하기 위해서 움직이고 있다. 이런 행동을 통해서 움직이고 있다는 말입니다. 라고 analysts say, 분석가들이 말하고 있다. As he struggled with domestic problems. 그가 국내 문제, 국내 골칫거리 때문에 이제 그 애를 먹는 가운데 he has opened a new front against Japan. 그는 일본에 대하여 새로운 전선, 그러니까 이 전쟁이죠. 전선을 개시했다. Inciting anti-Japanese sentiments. 이제 그야말로 반일 감정이죠. 반일 감정을 incite는 이제 자극하답니다. stir 마찬가지입니다. 자극하면서 뭐 하기 위해? 여기 위에 나왔죠 벌써. Rally, consolidate his core sport base. consolidate는 결집시키답니다. His core sport base는 핵심 지지층이죠. 핵심 지지층을 재결집하기 위하여, 반일 감정을 이제 그 자극하고 있다는 말. Which has shown signs of weakening in recent weeks. 여기 위치는 앞에 나오는 거의 핵심 지지층을 봤습니다. 거의 핵심 지지층이 최근 몇 주에 걸쳐서 약화되고 있는 그런 기미를 보여왔죠. 라고 said 윤덕민이 말했다. 자, 이 사람은 former chancellor of the Korea National Diplomatic Academy. 자, 이것은 국립외교원입니다. 전 국립외교원 원장이었던 윤덕민이 이렇게 말했다. He is also using brinkmanship. brink는 우리 끄트머리죠. 뭐 절벽, 벼랑 끝 이런 말인데 벼랑 끝 전술입니다. 벼랑 끝 전술을 또한 사용하고 있다. 어떻게 합니까? 벼랑 끝 전술은 뭡니까? Putting pressure on Japan. 일본에 압력을 가하고 있죠. To back down. 좀 굴복해라. 물러나라. 이렇게 하면서 압력을 가하고 있습니다. At the same time 또한 동시에 hoping, 희망하면서 that the United States will intervene. 미국이 개입해 주기를 희망하면서 자, 다음 페이지. The trade war erupted as Mr. Moon
has watched the early promise of his presidency fade. 이 무역 전쟁, 일본과의 무역 전쟁은 발발했다. as 뭐 하면서 as Mr. Moon. 자, Mr. Moon이 이걸 바라보면서 오형식 문장입니다. 자, the early promise of his presidency. 이것은 이제 초기 공약이죠. 대통령으로서의 그 초기 공약. 초기 공약이 fade는 이제 빛이 바래답니다. 서서히 사라져가답니다. 빛이 바래는 것을 보는 와중에 이런 이제 무역 전쟁이 발발했습니다. He came into office having pledged to tackle skyrocketing household debt, high youth unemployment, and stagnant wages. 그는 이걸 이렇게 공약하면서 이건 이제 완료형을 쓴 것은 이거보다 앞선다는 말입니다. 이렇게 came in office보다. 이건 이제 취임하다죠. came in office는 뭐 정권을 잡다, 취임하다 이런 말입니다. 뭐 하면서 취임을 했나요? 이걸 이제 공약한 다음에 태클하면 이것은 태클을 걸다 그러니까 대처하다 마부터 싸우다. 스카이라켓 하면 이것은 막 치솟는 하우스홀드 뎃 가계 부채입니다. High youth unemployment 이것은 높은 청년 실업. Stagnant wages는 도무지 올라가지 않고 있는 그런 정체되어 있는 임금 이런 말. 자, 임금. 자, 이런 것을 해결하겠다고 공약을 한 후에 취임을 했다는 말이죠. 이제 선거 시절의 그런 선거 공약입니다. And he pledged to seek talks with North Korea. 그는 또한 공약했죠. 북한과의 대화를 추구하겠다. But an increase in the minimum wage backfired. increase in minimum wage는 이건 이제 최저임금 인상이죠. 인상이 backfire는 이건 이제 총알 같은 게 앞으로 나가는데 뒤로 이렇게 오발되는 걸 말합니다. backfire. 이 역효과를 내답니다. 이런 거 역효과를 내었고 그래서 어떻게 했으면 failing to prompt demand. prompt는 이제 촉발시키다인데 수요를 촉진하다. 그러니까 이제 소비를 촉진하다죠. 그러니까 이제 급여를 많이 올려서 그 많은 돈을 가지고 소비를 많이 하게 해서 경제를 활성화시키겠다는 것인데 그게 그렇게 안 됐다는 말이죠. 자, 소비를 활성화시키지는 못하고 뭐 했습니까? Forcing many small businesses to fire workers or close down. 자, 많은 이제 이렇게 막 강제했는데 많은 영세 업체들로 하여금 fire workers 하면 이건 이제 직원들을 해고하다, fire는 해고하답니다. 해고하게 했고, force 했고, and close down 혹은 문을 닫게, 영세 업체들 문을 닫게 했다는 말이죠. Crowds of young people graduate from universities only to find themselves jobless. Crowds of young people은 많은 그런 젊은이들이 graduate from university, 대학을 졸업하고 only to find, 단지 이것을 발견한다는 말은 이건 결과적인 용법인데 결국은 자신들이 이제 직업이 없다는 것을 발견한다. 이 말은 뭡니까? 실업자가 되고 말다는 말입니다. 대학을 졸업하는데 실업자가 되고 말다는 말이죠. And the heady days when South Koreans credited Mr. Moon with helping bring Mr. Kim Jong-un and President Trump together are a fading memory. 여기 헤디는 머리가 어찌러지란 그런 말, 헤드는 머리죠. 머리가 어지러지란 이런 말인데 결국 이제 흥분의 도가니였던 의기양양했던 이런 말. 자, 그런 시절이죠. South Koreans credited Mr. Moon. 자, 한국인들이 크레딧하면 이것은 공로를 인정하답니다. Mr. Moon에게 공로를 인정했죠. 문 대통령의 공로를 인정했습니다. 뭘로? With helping bring. help가 이렇게 뒤에 원형 부정사가 바로 따라오는 경우가 있습니다. 원래 목적어 있는데 목적어 빠져버리고 help는 사역동사 일종이죠. 자, 하여튼 김정은과 트럼프 대통령을 한자리에 모이게 하는데 일조를 했다라고 공로를 인정했죠. 한국인들이. 인정했던 그런 시절입니다. 그러니까 헤디데이. 그렇게 기분이 참 좋았던, 머리가 어찌러찌했던, 원래 헤디는 막 술이 취한 이런 말인데 여기서는 막 하여튼 흥분에 도가니였던 그런 날들, 그런 좋은 날들은 are a fading memory. 이 fade는 서서히 사라지답니다. 이제 사라져가고 있는 기억이 되고 있다는 말이죠. 자, with는 부대 상황입니다. 이런 상황에서죠. 자, with talk stall and 이제 그 회담이 이제 뭐 이제 그 북미 회담이 아까 한번 나왔죠. stall은 교착 상태에 빠져 있고 North Korea ridiculing the South Korean leader as double dealing and officials. 또한 북한은 뭐 하고 있습니까? 최근에 ridicule하면 있으면 비웃다 조롱하답니다. 남한 지도자 즉 한국의 대통령을 비웃었죠. 조롱했죠. 그래서 뭐라고 해서 더블 딜링. 더블 딜링에서 이제 양쪽으로 이제 딜한다 이 말 결국은 이제 이중적인 기만적인 and officials는 주저넘게 나서는 너무 간섭을 많이 하는 이런 말입니다. 자, 다음 페이지. The tensions in Japan started boiling up soon after Mr. Moon became president. 여기까지. 자, 일본과의 긴장 관계는 started boil up. boil up 이것은 이제 막 뒤끌탑니다. 덜끓어오르다. 덜끓기 시작했다. soon 몸한 직후에죠. Mr. Moon became president. 미스터 문이 대통령이 된 후 바로 끌어오르기 시작했다. When? 그때 언제입니까? 대통령이 되고 난 직후. When one of his first acts. 자, 그가 가장 먼저 한 행동 중 하나입니다. 이것이 was effective to nullify
a 2015 deal to end the decades-old dispute over so-called comfortable 여기까지 하겠습니다. 너무 길죠. 자, 사실상 이 nullify는 무효화하답니다. nullify. 사실상 무효화하는 것이 거의 대통령 취임 후 가장 먼저 한 일 중 하나입니다. 뭘 무효화? 2015년 협정이죠. 딜 협정. 어떤 협정? To end decades-old dispute. 수십 년간 무거운 그런 분쟁이죠. 한일 간의 그런 갈등. 이것을 끝내는 그런 협정입니다. 어디에 관한 갈등? Of so-called comfort women. 소위 위안부에 관한. 자, 위안부는 누굽니까? Koreans. 자, 한국인들이죠. 한국 여성들이겠죠. Forced or lured. 이건 이제 강제로 끌려갔거나 혹은 속아서 간 어디로? Into sexual slavery. 그 이제 성노예가 되도록 한 이런 말이죠. For Japanese troops during World War II. 2차 대전 당시 일본군을 위해. The tensions then exploded late last year when a South Korean court held Japanese companies responsible for claims stemming from wartime forced labor. 자, 이런 한일 간의 긴장은 마침내 터져 폭발하고 말았죠. Late last year, 작년 말에 그때 언제입니까? When a South Korean court, 한국의 한 법원이 held Japanese companies responsible, 일본 회사의 책임을 물었다는 말입니다. 책임을 지라는 판결을 내렸다는 말. 뭐에 대한 책임? For claims stemming from wartime forced labor. 전시의 그런 강제 노동이죠. forced labor. 강제 노동으로부터 그때부터 유래된 그런 청구권, 청구. 여기에 대해 책임이 있다라고 판결을 했을 때인 작년 말에 이미 폭발했습니다. In early July, 7월 초에 도쿄, 일본 정부를 retaliate, 보복했다. By beginning to tighten controls on goods exported to South Korea. 한국으로 수출되는 제품에 대한 그런 통제를 타이튼, 강화함으로써 강화하기 시작함으로써 보복을 했다는 말이죠. 뭐 하면서 강화했습니까? Question. 이걸 의무시하면서 South Korea's trustworthiness in handling sensitive security-related products. 한국의 trustworthiness는 신뢰성입니다. 신뢰성을 의무시하면서 이걸 통제를 강화했다는 말. 뭐 하는데 그 신뢰성이 in handling sensitive security-related products는 이거는 이제 민감한 안보 관련 제품들 이런 것을 한국에 수출하면 저 사람들이 뭐 함부로 막 취급한다 이렇게 해서 못 믿겠다 이렇게 하면서 자 다음 페이지. Rather than backing down. 자, back down 아까 여러 번 나왔죠. 물러서다, 굴복하답니다. 자, 물러서지는 않고, rather than, 물러서기는커녕, 물러서지 않고, South Korea has looked like a country eager to fight. 한국은 이런 나라처럼 보였다는 말. eager to는 막 하려고 하는 일 말입니다. 막 열심히 싸우려고 혈안이 된 일 말이죠. 막 싸우려고 막 하고 있는 그런 나라처럼 보였다는 말이죠. People marched on Japanese embassy. 사람들은 일본 대사관으로 행진을 했습니다. 여기 on을 왜 썼습니까? to를 안 쓰고. to를 쓰면 그냥 행진하는 겁니다. 아무 감정이 없죠. on을 쓰면 이것은 한판 하자는 겁니다. on은 항상 아까 뭐 take on 나왔죠. on 하면 한판 붙잖아요. 이렇게 on 하면 접촉이죠. 딱 멱살을 붙들고 하자는 것인데 march on은 누구를 상대로 글로 이제 한판 하자고 행진하다는 말입니다. march on. They boycotted Japanese clothes, beers, cosmetics and cars. 그들은 보이콧했다. 일본 의류, 맥주, 뭐 화장품, 자동차. They curtailed tourist travel to Japan. 그들은 일본으로 가는 그런 관광 여행을 줄였죠. curtail 하면 줄이다, 뭐 축소하다는 말입니다. Two men in their 70s. 자, 70대의 사람 두 남자가 died after setting themselves on fire near the embassy. 자, set themselves on fire는 자신에게 불을 지르답니다. 그러니까 분신 자살했다는 말이죠. Near the embassy. 일본 대사관 근처에서. On Sunday, South Korea staged a large military exercise around a set of islets at the center of territorial dispute with Japan. 여기까지. 일요일에 한국은 staged a large military exercise. 이것은 이제 군사훈련을 실시하답니다. 어디에서? Around a set of islets. 여기 독도입니다. islet 하면 LET는 작다는 말입니다. IS가 섬이고 지소사해서 부클린 하면 소책자죠. 피글린 하면 새끼 돼지를 말합니다. 자, 이런 작은 섬 독도를 말합니다. 자, 이 독도는 어떤 섬입니까? The center of territorial dispute. 이제 영토 분쟁의 한가운데 있는, 그러니까 영토 분쟁의 그야말로 가장 중심점에 있는 그런 말이죠. 영토 분쟁의 한가운데 있는 이 독도 주변에서 군사훈련을 대규모 실시했다. 자, deploying 뭐를 배치해서 deploying some of the South's most powerful warships and warplanes. 일부
한국의 가장 강력한 전함과 전투기죠. 전투기를 배치했고 뭐와 함께 along with elite army. elite army는 이제 정예 부대입니다. 정예 육군과 그리고 네이비 커맨도 이건 이제 특공대죠. 해군 특공대. 자, 이런 들과 함께 이렇게 배치하면서 다음 페이지. Mr. Moon saw his approval ratings in polls climb in July and early this month as tensions with Japan spiked. 자, Mr. Moon은 봤다. 그 오형식입니다. A가 B하는 것을 보다 이런 말. 여기 이게 목적 보호입니다. 문형 부정사 나왔죠. 앞에 지각동사 나왔으니까 거의 국정 지지도가 approval ratings 이것이 in polls 여론조사에서 올라가는 것을 봤죠. in July 7월 달과 8월 초에 뭐 하면서 tensions with Japan spike. 스파이크는 위로 팍 치솟는 걸 말합니다. 스파이크. 그 스파이크가 원래 못이란 말인데 못처럼 팍 이렇게 날카롭게 올라가는 것을 말합니다. 이렇게 뭉툭하게 가는 게 아니고 아주 날카롭게. 자, 일본과의 그런 긴장이 치솟으면서 이렇게 인기가 올라갔다는 말이죠. But those numbers have begun dropping recently after his appointment of Joe Guk, one of his close political allies, as Justice Minister. 그러나 그러한 수치가, 그러한 지지도, 그 국정 지지도의 수치가 have begun dropping, 떨어지기 시작했죠. 최근에, recently. 뭐 한다면 after his appointment, 여기서는 지명입니다. 조국 후보자죠. One of his close political allies 하면 최측근이죠. 정치적인 최측근. 최측근 중 한 명인 조국 후보자를 이제 그 법무장관 후보자로 임명을 했죠. 지명을 했죠. 지명한 후에 최근에 떨어지기 시작했다. 그런 지지도 상승이. The domestic news media has been flooded with allegations of ethical lapses in Mr. George's family. 자, 이 국내 언론 매체들은 has been flooded. 이것은 이제 뭐로 넘쳐났다는 말입니다. flood는 원래 홍수죠. 뭘로 홍수가 났다. 뭘로? With allegations of ethical lapse 하면 이것은 윤리적 일탈에 대한 여기 allegation은 이제 어떤 뚜렷한 증거는 없는 그런 주장을 말합니다. allegation 일단 주장입니다. 한편의 주장입니다. 이런 거 윤리적인 일탈을 했다. 조씨 그러니까 조국 후보자의 그런 가족에서 이런 일탈 이런 주장으로 넘쳐났다. Analysts see the surprise move to break the intelligence sharing deal as a way to divert attention from the scandal, even though Mr. Moon's office denied any connection. 자, 분석가들은 봤죠. 자, 이거 역시 오형식입니다. A를 B로 보다니 말. Surprise move는 전격적인 행동이죠. 자, 어떤 행동? To break the intelligence sharing deal. 정보 공유 협정이죠. 일본과의 소위 지소미아입니다. 이것을 파기하기로 한 이런 갑작스런 전격적인 움직임, 이것을 뭐로 봐서 as a way, 이런 하나의 방편으로 봤다는 말이죠. To divert attention. 이건 이제 관심을 다른 데 돌리답니다. 이런 그 조국 후보자의 스캔들로부터 관심을 다른 데 돌리기 위한 하나의 방법으로서 보고 있다는 말이죠. 이분도 비록 Mr. Moon's office, 이 청와대를 말합니다. 청와대가 어떠한 그 커넥션도 어떠한 관련도 없다라고 말하고 있지만, 부인하고 있지만, 다음 페이지. This was to save Joe Guk, said Park Cheol-hee, a professor at Seoul National University's Graduate School of International Studies. 자, 이것은 조국을 구하기 위한 것이다. 조국 후보를 구하기 위한 것이다. 라고 박철희가 말했다. 이 사람은 교수입니다. Seoul National University Graduate School of International Study. 이것은 이제 서울대 국제대학원입니다. 의 교수가 말했다. They needed to create a bigger shock to divert attention from his scandal. 그들은 뭔가 더 큰 쇼크를, 충격을 만들어낼 필요가 있었다. 관심을 다른 데 돌리기 위해서 이런 스캔들로부터. Others suggest that Mr. Moon decided to break the deal when his overture to Japan for dialogue, delivered through high-level envoys and in a national televised speech on August 15th, was met with silence. 자, 또 혹자는 이렇게 여기 suggest는 뭐 주장하다랑 마찬가지입니다. 여기서는 제의하다 이런 말은 아니고 암시하다 혹은 여기 대의하라고 뭐뭐 해야 한다고 제안하는 게 아니고 뭐뭐일 것이다라고 이제 암시하는 것입니다. 자, 그러니까 혹자는 이렇게 말하고 또 혹자는 이렇게 말한다는 것이죠. 그 파기 이유가 그게 아니고 이거라는 말입니다. Mr. Moon. 자, 문 대통령이 decided to break the deal. 이 협정을 파기하기 결심했다. 언제? When his overture. overture는 제안입니다. To Japan for dialogue. 일본에 대한 대화의 제안. 대화를 하자 제안했죠. 자, 어떤 제안? Delivered through high-level envoys. 이건 이제 고위급 사절이죠. 고위 사절을 통해서 전달된 이런 대화 제의. 그리고 또 어떤 제의? In a national televised speech on August 15th. 8.15 광복절 그런 그 연설에서 텔레비로 중계된 내셔널 텔레비전은 전국적으로 중계된 그런 연설에서 제안된 이런 이 대화 제의죠. 여기 이제 여기 같이 자, 이것이 was met with silence.
침묵을 맞이했다는 말은 결국은 이렇게 제안을 했는데 저쪽이 답변이 없었다는 말입니다. 묵묵부답이었다는 말이죠. 자, 이랬을 때 문 대통령은 이 협정을 파기하기로 결심했다라고 이렇게 혹자들은 또 이야기하고 있습니다. Mr. Moon's government insists that Japan left it with no option but to act resolutely because Japan said it could not trust South Korea. 정부는 Mr. Moon의 정부는 insist 주장하고 있다. That Japan left it with no option but 이 벗은 뭐뭐 이외에는 그러니까 except입니다. 자, 결국 뭐뭐 이외에는 선택 여지가 없게 하다는 말입니다. 여기 이선 한국입니다. 한국에게 이거 말고는 남겨주지 않았단 말이니까 결국은 선택 여지를 없게 해버리고 말았다는 말이죠. 뭐 이외에 to act resolutely 이건 이제 단호하게 행동하답니다. 한국도 단호하게 행동할 수밖에 없었다는 말이죠. 왜냐? Because Japan said it could not trust South Korea. 일본이 한국을 믿을 수 없다고 말했기 때문에 이렇게밖에 행동할 수 없었다. 이렇게 이제 청와대 측은 주장하고 있다는 말이죠. Japan continued to ignore us. 일본은 계속해서 우리를 무시했다. In a clear affront to our national pride. 이거는 이제 국가적 자존심을 모욕하며 이런 말입니다. affront는 모욕입니다. 앞에서 대놓고 모욕하는 걸 affront랍니다. 명백하게 모욕하면서 우리를 계속 무시했다. And a breach of diplomatic etiquette. 또한 뭐 하면서 이 breach는 이제 break의 명사나 마찬가지입니다. 이 파기 이런 말입니다. 외교적인 그런 관례, 외교적인 의례죠. 의례를 깨는 그런 행동으로서 계속 우리를 무시했다 이 말이죠. Said 김현종, Mr. Moon's Deputy National Security Advisor. 김현종 청와대 국가안보실 2차장입니다. 국가안보실 2차장이 말했다. 다음 페이지. The frictions with Japan come as the South Korean economy is being rattled by a trade war between China and the United States. 자, 이러한 일본과의 갈등은 이런 와중에 나오고 있다는 말. As South Korean economy, 한국의 경제가 is being rattled 하면 이것은 막 뒤흔드는 걸 말합니다. 이거 의성어입니다. rattle, 왈강달강 이런 말인데, 자, 이렇게 이제 흔들리고 있는 와중에 나왔다는 말이죠. 뭐 때문에 흔들립니까? By a trade war between China and United States. 미국과 그러니까 미중 무역 전쟁이죠. 이걸로 인해 흔들리고 있는 상황에서 나왔다. 왜 미중 무역 분쟁으로 인해서 한국이 흔들리냐, 한국 경제가 흔들리냐? Many South Korean imports are assembled in China. 많은 한국의 그런 그 수입품들이 assembled in China. 중국에서 조립이 되고, and 그 다음에 are then shipped to the American market. 미국 시장으로 수출이 되는 것입니다. 이래서 미국하고 중국이 붙으면 한국이 가장 피해를 많이 볼 입장에 있다는 것입니다. Mr. Moon's decision to abolish the intelligence sharing deal only gave Japan an excuse to tighten the export controls further. Henry said. 자, 미스터 문의 이런 결정은 이런 그 지소미아를 파기하기라는 이 결정은 only gave Japan 일본에게 이렇게 하고 말았다는 말이에요. only는 단지 an excuse 구실을 주고 말았다는 말이죠. To tighten the export controls further. 엑스포트 컨트롤 이 수출 통제죠. 아까 restriction 이 말 나왔습니다. 수출 통제를 더욱더 강화할 구실을 주고 말았다는 말이죠. 오히려 그런 구실만 되고 말았다. only 그런 구실만. Henry said, his diplomacy is amateurish and emotional. 자, 그의 외교는 아마추어적이고 감정적이고 또 이것만 강조하고 있다. Emphasizing national pride only. 자, 국가적인 그런 자존심만 강조하고 있다라고 Professor Park said. 박 교수가 말했다. 다음 페이지. South Korea's action, especially its decision to abandon the intelligence sharing agreement, have also exposed Seoul's fraying alliance with the United States. 한국의 이러한 행동, 특히 이런 결정, 일본과의 정보 공유 협정, 즉 지소미아 협정, 이것을 파기하기로 abandon, 파기하기란 이런 결정이 have also exposed, 노출시켰다, 노정시켰다. 서울의 fraying alliance, 이 fray 하면 원래 뭘 문질러서 닳게 하다는 말인데 결국은 이 비극거리는 동맹관계입니다. with the United States, 미국과의 비극거리는 동맹관계를 또한 노출시키고 말았다는 말이죠. The deal between Japan and South Korea had become a symbol of the trilateral security architecture that Washington has been struggling to build to counter China and the growing missile threat from North Korea. 자, 이런 협정이죠. 일본과 한국 간의 이런 그 협정, 이것이 had become a symbol, 하나의 상징이 되었죠. of trilateral security architecture. 이 3자 간의 안보 구도입니다. 한미일 3자 간의 안보 구도의 상징이었죠. 어떤 안보 구도입니까? That Washington has been, 미국 정부 has been struggling, 애써온. 그러니까 애써 구축해 놓은 이 말이죠. 뭐 하기 위해? 중국을 견제하기 위하여, 중국에 대응하기 위해 또 뭐에 대응하기 위해?
growing missile threat from North Korea. 북한으로부터의 그런 점차 커지고 있는 미사일 위협 이것을 대응하기 위하여 미국이 애써 구축해 온 그런 그 이 3자간 안보 구도의 상징이었다는 말이죠. 상징이 되었었는데 이게 지금 이제 없어졌다는 말입니다. 자, although South Koreans consider the United States their most important ally, they harbor deep misgivings about its attempt to build trilateral security ties. 비록 한국이 유나이티드 스테이트 미국을 자 이것도 오형식이죠. 오형식 문장이 굉장히 많이 나오죠. 왜 그러냐? 일단 문장을 압축적으로 쓰려면 오형식이 될 수밖에 없습니다. 막 줄여버리면요. 자, 미국을 그들의 가장 중요한 동맹국으로 여기고 있지만 이런 말입니다. consider A, B, A를 B로 여기다는 말이죠. 그들은 또한 하버는 이제 항구란 말인데 원래 항구라는 것은 배를 품어주는 것이죠. 품다는 말이 있습니다. 그들은 이런 깊은 미스기빙 하면 이것은 의구심, 불안, 염려입니다. 이런 불안, 염려를 가지고 있다는 말이죠. 어디 about its attempt to build trilateral security ties. 이런 3자간 안보 구도, 안보 관계 이것을 구축해 나가려고 하는 이런 미국의 시도에 대해서 의구심을 가지고 있다는 말입니다. 깊은 의구심을 가지고 있다는 말이죠. They fear, 그들은 우려하고 있다. It gives Japan an excuse. 자, 이것은 이런 그 3자간 안보 구도 이것이 일본에게 구실을 주고 있다는 말이죠. To militarize again. militarize 이것은 군국화답니다. 그 일본의 재무장을 말합니다. 일본의 군국화하기 위한 그런 구실을 주고 있다는 것이죠. In the name of countering China, North Korea. In the name of는 뭐뭐의 명목으로입니다. 뭐뭐 이름으로. 자, 뭡니까? 중국과 북한을 견제한다. countering, 견제한다는 명목으로 다시 일본이 군국화될 구실을 주고 있다는 말이죠. 이런 3자간 이런 안보 구도가. Japan's Prime Minister Shinzo Abe has frequently stirred those fears by voicing what Koreans consider a regressive stance on issues stemming from when Korea was a Japanese colony. 뭡니까? 자, 일본의 총리 신조 아베가 자주 스토어는 이건 이제 부추기다, 자극하답니다. 이런 한국인들의 우려를 부추겨 왔다는 것이죠. 자주. 뭐 함으로써 by voicing. 이 voice는 목소리를 내다니까 표명하답니다. what 이런 것이죠. 자, 이 what은 선행사 포함된 관계 내명사입니다. 한국인들이 뭐라고 여기는 consider A, B입니다. 지금. 자, 뭐라고 여기는 regressive stance는 역행하는 자세. 일본의 그런 궁극적으로 돌아가려는 자세를 말합니다. 그런 자세라고 여기는 것 어디에 관하여 그런 자세입니까? On issues stemming from when Korea was a Japanese colony. 한국이 일본의 식민지였던 그 시절로부터 유래하는 그런 문제들, 위안부 문제 등등 이렇게 해서 이런 문제들에 대해서 자주 그 신조 아베가 한국인들이 이거 저거 일본이 다시 군국화하려는 거 아닌가 그런 것 이것을 자꾸 표명함으로써 한국인들의 그런 우려를 더 촉발시켰다는 말이죠. 자, 다음 페이지. In stirring up resentment against Japan, Mr. Moon is reverting to a strategy that brought him to power in the first place. 자, stirup은 자주 나오죠. 부추기답니다. 자, 일본에 대한 이런 적대감, hostilities 아까 다 나왔죠. resentment, hostilities, rank, hatred 다 비슷한 말입니다. 일본에 대한 이런 이 적대감을 이제 부추기면서 Mr. Moon, 자, 문 대통령은 revert는 되돌아가답니다. 이 revert는 틀단데 이런 전략으로 되돌아가고 있다는 말이죠. That brought him to power in the first place. 이제 애초에 그를 bring him to power는 정권을 잡게 하답니다. 그에게 정권을 잡게 했던 그런 전략으로 돌아가고 있다는 말. In his 2017 presidential campaign, 자, 2017년 대통령 선거에서 he lashed out at 친일, lashing으로 채찍을 막 휘두르다니까 뭘 심하게 비난하답니다. 친일은 여기 걸립니다. 코리안스에 걸립니다. 요 사이 요것은 이제 삽입됐죠. 요거 빼버리면 그냥 저렇게 걸리겠죠. 자, 친일파 한국인들이죠. 친일 이게 무슨 말이냐? 이제 영어로 설명합니다. pro Japanese, pro 하면 찬성한다는 말이죠. 친일. 그런 한국인들을 아주 굉장히 심하게 비난했습니다. 자, 이런 한국인은 누구냐? Who said, 여기 he said는 삽입절입니다. 여기 who는 세대 목적 아니고 여기 collaborative 주어입니다. 그러니까 who가 나왔죠. whom을 쓰면 안 됩니다. 여기서는. 이건 그냥 빼도 관계없습니다. 그가 말하기를 협조했다는 말이죠. 일본 colonial master 하면 이것은 그런 식민 통치자들을 말합니다. 통치시절의 그런 주인들이니까 통치자들과 협조한 한국인들이죠. 그리고 협조하고 또 어땠습니까? 나중에 strive, 번창했다. On the South Korea's Cold War era military dictatorship. 냉전 시대의 그런 군사 독재, 박정희 군사 독재를 말합니다. 자, 이런 독재 시하에서
이런 친일파들이 득세했다는 말이죠. 번성했다는 말입니다. 어떻게 함으로써 by rebrand는 이건 상표로 새로 붙이다죠. 자신들에게 어떤 상표로 새로 붙였습니까? as anti-communist. 자, 우리는 반공주의자다. industrial, 우리는 산업주의자다. 라는 그런 컨셉, 그런 보수주의자, 이런 반공주의, 산업주의, 보수주의자라고 그들에게 새로운 딱지를 붙임으로써 이런 냉전 시대 군사 독재 치하에서 이제 뭡니까? 이 스트라이버 번성했던 그런 한국인들을 이제 뭡니까? 그런 친일 한국인들, 이 사람들을 선거 운동 당시에 굉장히 비난했습니다. To its supporters, 거의 지지자들에게는 paragon of such Korean families, 그러한 한국 가정, 즉 그런 친일파 가정의 이 paragon 하면 이것은 이제 전형 대표적인 사례입니다. Was his impeached conservative predecessor 박근혜. 자, 이건 이제 그가 탄핵한 그런 보수주의 보수파 그런 predecessor 전임 대통령이었던 박근혜. 이런 전형적인 친일파 가족이 바로 박근혜였다는 말이죠. 자, 박근혜는 누굽니까? A daughter of the military strongman 박정희, a former lieutenant in Japan's Imperial Army. 자, 이 박근혜는 military strongman 하면 군사 독재자를 말합니다. 박정희, 군사 독재자 박정희의 딸이었던 박근혜, a former lieutenant. 자, 루테넌트는 이제 중위입니다. 뭐 first lieutenant 소위, 중위, second lieutenant 소위인데 하여튼 제가 찾아보니까 중위입니다. 만주국 중위입니다. 만주국이 그 일본의 꼭두각시 국가였죠. 결국은 일본군입니다. Japan's Imperial Army. 자, 일본의 황군이죠, 소위 황군. 뭐 황제의 임피리얼 하면은 뭐 제국 군대 뭐 황군의 전직 중위였죠. 중위였던 박정희의 딸 박근혜. 자, 다음 페이지. When tensions escalated last month, Mr. Jo, then Mr. Moon Senior Presidential Secretary for Civil Affairs, called those who criticized the president and the court ruling 친일. 자, 이런 긴장 관계가, 한일 긴장 관계가 지난달에 고조되었을 때, Mr. Jo, 자, 조국 후보자입니다. 그 당시 Mr. Moon의 이 Senior Presidential Secretary for Civil Affairs, 민정수석 비서관입니다. 민정수석이었던 이 Mr. Jo가 콜 역시 오형식이 저 기사에 굉장히 많이 나오는 것은 당연한 것입니다. 이런 상당히 뭡니까 밀도 있는 기사에서는 오형식이 가장 적합하기 때문에 압축해서 하기 때문에 이렇게 나옵니다. 자, 이 대통령과 그 법원 판결, 그러니까 이게 일본 회사에 책임이 있다라고 판시한 거는 법원 판결, 이것을 비판했던 사람들을 친일파라고 불렸죠. 자, as the trade dispute intensified. 자, 이런 무역 분쟁이 intensifying, 격화됨에 따라 the Trump administration has seemed unwilling or unable to mediate between its allies, Japan and South Korea. 트럼프 행정부는 뭐처럼 보였습니까? unwilling, 할 마음이 없거나 아니면 하려고 해도 할 수 없는 그런 것처럼 보였습니다. 이건 이미 제가 전에 한번 소개해드렸습니다. 이 기사를. 그때는 맛보기만 말씀드렸죠. 자, mediate between its allies, Japan and South. 자, 그 동맹국인 일본과 한국 사이에 중재할 마음이 없거나 아니면 하려고 해도 할 수가 없는 것처럼 보였죠. 영향력이 약화됐다는 말이죠. 자, instead, Mr. Trump has doubled down on demands that South Korea pay more for its bilateral military alliance with Washington. 대신에 그런 중재는 안 하고 트럼프는 뭐 했습니까? 더블 다운 온 이것은 배가하답니다. 뭘 두 배로 증가하다면 디맨 이런 요구를 배가했죠. 어떤 요구입니까? 사우스 코리아 페이. 자, 이 사우스 코리아 보면 3인칭 단수인데 왜 페이? 이 S를 안 붙입니까? 디맨드 때문이죠. 자, 이렇게 대체로 앞에요. 요구, 주장, 뭐 권고, 제한 이런 명령의 뜻이 약간만 들어가는 그런 명사, 여기 명사죠. 명사나 형용사나 동사가 나오면요. 그에 영향을 받는 대절 속에는 이 원형, 소위 일종의 명령법이죠. 준명령법. 문법적으로 이것은 뭐 원칙적으로 하면 이것은 가정법 현재라고 하는데 저는 이것을 준명령법이라고 부릅니다. 한국이 뭐 해라 이 말이죠. 해라라는 그런 요구죠. 한국이 더 많은 돈을 지불해라. For its bilateral military alliance with Washington. 미국과의 그런 상호 군사 동맹이죠. 한미 그 군사 이 방위 조약을 말합니다. 자, 이것을 위해 더 많은 돈을 지불해야 한국이 더 많은 부담을 해라라는 요구를 이 요구만 딥다 그냥 배가했죠. 자, 다음 페이지. 자, 마지막 페이지입니다. Mr. Trump had emerged as an unlikely hero among progressive supporters of Mr. Moon as his meetings with North Korea's leader raised hopes for peace on the peninsula. 트럼프는 has emerg는 이제 나타나답니다. 이 왜 대곽을 썼을까요? 한때, 지금은 아니란 말입니다. 자, as an unlikely 하면 이것은 이제 있을 법하지 않은 생각도 못한 이 말입니다. 생각도 못한 그런 영어로 떠올랐었죠, 한때.
among progressive supporters of Mr. Moon. 자, Mr. Moon의 진보적인 지지자들 가운데서 한때 생각지도 못했던 영웅으로 떠올랐던 적이 있습니다. as 뭐 하면서 as his meetings with North Korea's leader raised hopes for peace on the peninsula. 그의 북한 지도자 김정은과의 그런 만남이 이 한반도에서의 on the peninsula, 반도 할 때 오늘 씁니다 이렇게. 그리고 또 이 덜을 붙이고요. the Korean peninsula 하죠. 자, 한반도에서의 그런 평화에 대한 희망을 이제 시킴에 따라 이런 말이죠. 따라 이제 진보 그런 지지자들 가운데서 뜻하지 않은 그런 용어로 떠올랐죠. But that enthusiasm has begun dissipating lately as talks between North Korea and the United States have stalled. 그러나 그러한 열광, 흥분 이것은 dissipate는 흩어지다 사라지답니다. 최근에 사라지기 시작했다. has begun 뭐 함에 따라 as talks between North Korea and United 미일이 아니고 뭡니까? 이 북미 간의 그런 회담이 제가 지금 빨리 하려고 지금 정신이 없습니다. 회담이 have stalled 또 나왔죠. 정체됨에 따라 교착 상태에 빠짐에 따라 Progressive South Koreans wonder how long the country should be dragged around. 자, 진보적인 그런 한국인들은 원담은 이것은 의문을 가지고 있다는 말입니다. How long? 얼마나 오랫동안 그들의 나라가, 즉 한국이 should be dragged around. 이 drag around 막 질질 끌고 막 다닌다는 말입니다. 여기저기 왔다 갔다 이렇게 끌려다닌다는 말입니다. 한국이 얼마나 오랫동안 이렇게 미국에게 끌려다녀 하느냐. 여기에 의문을 제기하고 있다는 말이죠. said 양기호, an expert on South Japan, Korea-Japan relations, 성공회 University in Seoul. 서울에 있는 성공회 대학이죠. 성공회 대학에서 한미 관계를 전문으로 하는 그런 전문가, 즉 양기호 교수가 이렇게 말했다는 말. 자, 그 사람을 referring to 이걸 언급하면서 growing fatigue는 이제 점차 커지는 피로감이죠. 어디에 대한 피로감? Over the Trump administration's heavy-handed treatment. heavy-handed는 이제 아주 강압적인입니다. 고압적인, 위압적인 treatment. 한국을 이렇게 위압적으로, 고압적으로 대우한다는 말이죠. 트럼프 행정부 이런 고압적인 이런 태도, 이런 대우, 여기에 대한 그런 점차 커지는 피로감을 언급하면서 이런 말. 자, 오늘 했으면 여기서만. 오늘 너무 길어서 대단히 죄송합니다. 오늘도 행복하고 건강한 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.